नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुच्ची आपको एक नुआ कहानी रे। आज यही कहानीटी आम पाखक पठे सबिता मौसी, जी कि बारिपदार बासिंदा। से एक स्कूल रे एक हाईस्कूल टीचर अच्छा से कहते। से आज यही कहानीटी माने जीवन घटी एक कहानी को शेयर कर से यह कहते कि माने से आमको एक क्वेश्चन करिसेंती। से एक कहानी आमको पठे आमको एक क्वेश्चन करी यह पचारिछंती कि से भूल करिसेंती ना ठीक करिसेंती। तो तांकरी प्रश्नर उत्तर मु आपण मानक थ्रू रे तांक पाखक पठेबाकू चाहूँगी। एथिपाई आपण दयाकरी कहानी को मूलर शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित शुणु। आ सबिता मौसींकर प्रश्नर उत्तर आपण कमेंट कर दिंतु कि से ठीक करिसेंती ना भूल करिसेंती। तबे बंधुगण, चलत बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ सबिता मौसी आम पाखक पठे। से कहते तांकर यही कहानीटी किछि वर्ष तलर से पिला बेलर कहानी भी आमको माने कहते कि से केमिति एक गरीब परिवार रे जन्मग्रहण करते। बापा माँकर से गोटे बोली झील थे ना कौन भाई बड़ भाई थे ना कौन भौणी। बापा माँकर से गोटे बोली झील थे। बापा एक सिक्यूरीटी गार्ड भाव गोटे जगह काम करुले और जहाँ भी पैसा आणुले से बहुत कष्टे मष्टे तीन प्राणी का पेट पोषुले। माने से बारिपदार एक गाँव में घर था। से एमती बहुत कष्टे मष्टे बढ़ी से पाठ पढ़ी बड़ हो गले। बापा बारिपदा टाउन उपर गोटे चाकरिया पिला ठीक करी बाहागर ये करता। से बारिपदार घर ठू जई घर है पाखापाखि 45 किलोमीटर हेब बोली से कहते। तो एमती सबिता मौसी बाहा हेबा परे से चाकरी करने भाविले। कौन कारण से चाकरी करने भाविले जेहेतु से पाठ पढ़ी थे। तो से एमती है चाकरी खोजी खोजी से गोटे घर पाख गोटे स्कूल टीचर हो गले। आ सब बेले 10 ରୁ 4 स्कूल जावाक लगिले। तो एमती घर संसार बहुत भलरे चली। सेते घरे कहवाक गले स्वामी आउ सासु ससुर। तो एमती किछि मास बीतीगला। बाहाघर किछि मास परे ससुर हार्ट अटैक रे परलोक को चलीगले। से कहते कि ससुर चली जावा परे भी घरे केवल 3 जन हो जाइथिले। सासु आउ स्वामी आउ सीए। स्वामी मध्य एक माने एक प्राइवेट कंपनी कर्मचारी थे। तो सी भी दिन बेला ऑफिस रे कंपनी बिताउले और संध्या समय घर को फेरुले। आउ सबिता मौसी स्कूल रे समय बिताउले। से बेलू कौन पिलापिली हो नाला। जिते बड़े सासु घरे एकुटिया थे। सबिता मौसी कहते कि जिते बड़े सासु घरे एकुटिया रोते से गोटे लोक को घर पाखर एक लोक को से सबुदिन घर को डाकिबारे लगुले। घर को डाकी परकिया प्रीति रखिबारे लगिथिले। एबे भी सासु बयस 55 वर्ष माने सासु 55 सासु को एबे 55 वर्ष हो जाइथिबा परे मध्य से एक 30 वर्षर टोका को 30 वर्षर लोक को घर को डाकी परकिया प्रीति रखिबारे लगिथिले। आ से लोक जनक सबिता मौसी स्वामींकर सांग। जेहेतु से बेले बेले घर को आसे से समय रे से माने सासु आपणे नहीं कि निज कथार प्रलोभन देखी घर कहीं नथिबा बेले घर को डाकिबारे लगती। तो एमती यह नीतिदिनिया घटना पलटिगला। धीरे धीरे सबिता मौसी और स्वामी कान में यही कहानी पढ़ा लगिला।
ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, ତାଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବିତା ମାଉସୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ତ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତମ ସାଙ୍ଗ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବିତାଙ୍କ କଥାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ନା, ମୋ ମା' ଏମିତିକା କାମ କରିବନି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ମା' ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିବ। ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବିତା ମାଉସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା' ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ନିଜ ଭୋକିଲାପଣକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ 55 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତିକା କାମ ବହୁତ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏବେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାଙ୍କ ସଂସାର ଏବେ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରଖୁଥିଲା। ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 7-8 ବର୍ଷର, ମାନେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିବା ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କୌଣସି ଏକ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଯିବାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ସବିତା ମାଉସୀ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ 7-8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ସବିତା ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ସବିତା ମାଉସୀ ସେମିତି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭଳି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ସବିତା ମାଉସୀ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ରୋହନ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରଖୁଥିଲା, ସେ ଏବେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସବିତା ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବାଇକ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବିତା ମାଉସୀ ସବୁବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେହି ରୋହନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଏବେ ଆଉ ବସ୍ରେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଯିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ମା' ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ତୁମର ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସିଏ ଏବେ ପରଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କର କଥା ମୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ତ ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଠା କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସବିତା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ସେ ରୋହନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ସଉଦାପତ୍ର ମାର୍କେଟରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ସବିତା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ବହୁତ ମାସ ବିତିଯାଏ, ପାଖାପାଖି 8-9 ମାସ ବିତିଯାଏ। ସେ ଲୋକ ସକାଳେ ଦିନରେ ଆସେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ 8-9 ମାସ ବିତିଯାଏ ସେ ଲୋକ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରର ମେମ୍ବର ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ମାନେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସବିତା ମାଉସୀ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ, ସେ ରୋହନ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଏହା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 8-9 ମାସ ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବାର, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଚାଲିଯିବାର 8-9 ମାସ ପରେ ସେ ରୋହନ ଗୋଟେ ଦିନ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ, ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାର୍ଥଡେକୁ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ସେ ଏମିତି ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ସେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହି ତାଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସବିତା ମାଉସୀ ବି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ। ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବରଣାମାଳା ପକାଇ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆଉ ରୋହନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ପରଠୁ ରୋହନ କେବଳ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଦିନ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ଭଲରେ ନେବା ଆଉ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା, ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମାନେ ସବିତା ମାଉସୀ ଆଉ ସେ ରୋହନ କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଟେ କାନରେ ପୁରାଇ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାର କରି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହା ଚେତା ପଶେ କି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ ଯାହାକୁ, ମାନେ ଏବେ ସେ ଝିଅର ବାପା ଯିଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋଭରେ ହେଉ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବିତା ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ପର ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦେଖାରଖା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହା ଚିତା ପଶିଲା କି ସେ ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି। ତ ସେ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କର ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସବିତା ମାଉସୀ ରୋହନକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ପିଲାର ମା ହୋଇ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଲେଖି ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।